जी आज पवित्र है। देखिए अभी आज का लेसन 20 होगा पढ़िए मती के अंदर 21 है वो भी 2-5 तक पढ़िए। सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तो वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यकर्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है, वरन लादों के बच्चे पर चेलों लादों के बच्चे आगे बढ़िए निकल देंगे उन्हीं जाए कोई तेजी के जाओ। जब वह गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिक ने उससे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोल रहे हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। ये प्रभु का वचन है, प्रभु का वचन पढ़ेगा सुने जाने पर आमीन आमीन। आइए देखिए प्रभु ने अपने चेले को किया कि सामने के गांव में जाओ, सामने पेड़ में जाओ, एक गधी छोटा बच्चा ना लिया बनिया चौक में मिल जाएगा ते उन्होंने खोल के लाया। हालेलुया। चेले ने किया, चेले ने प्रभु का कहना मन्या, वो सामने के पेड़ में चले गए ते जाके वो गधी के बच्चे को खोलने लगा। ते चेले क्या चाहते थे प्रभु कहता डंगर खोल के लाना, कहता जानवर खोल के लाना, कहता नुकसान करना, वो सानू कुछ भी कह सकता पर उन्होंने इन्नी गल प्रभु के सवाल नहीं किया। प्रभु ने जो किया उन्होंने सो किया। वो चले गए ते जो सामने के पेड़ में गया उन्हें गधी का बच्चा ने वो उन्होंने चौक में मिलिया ते प्रभु ने जब पहाड़ी पे उपदेश किया मती 5 अध्याय तो उन्होंने उद्धव जी बोलिया कि धन हन वो जेडे मानते दीन हन क्योंकि स्वर्ग राज इहो जिहा है। धन हन वो जेडे मानते दीन हन। कौन होते मानते दीन? जेडे हुक्म मानते हैं। प्रभु ने जो किया सो करते चाहे जो मर्जी हो। चेले ने किया प्रभु का हुक्म है। उन्होंने नहीं पता था कि की होना है कि लोगों ने आत्मा ने लोगों ने की तैयारी की है पर जो प्रभु ने उन्होंने किया उन्होंने मन्या प्रभु के कहने के मुताबिक उस पेड़ में गए ते जब उस पेड़ में गए ते उथे गधी ओदा बच्चा दोनों इकट्ठे खुंडे न बने पे वो चौक दे विच बने पे ते उन्होंने किया उन्होंने खोलन लगा ते जो खोलन लग गया गधी के गधे के बच्चे को ते ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗधी ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੋਲਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਧਾ ਤੇ ਗधी ਦਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਤੁੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਾੜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਗਧੇ ਦੇ ਜਿਹਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ये वो उठे ना माड़ा जानवर समझ आता क्योंकि ये परिवार के बड़ा काम होता है। पहाड़ी जगह पे भारी सामान ले आना ले जाना ये सब इस जगह का काम होता है। ते यरूशलेम भी पहाड़ी प्रदेश है इतने दिन लोगों ने भी ये गधे रखना दा ते पेड़ बकरियां रखना दा उनका बिजनेस थी ते जो वो पेड़ बकरी तो गधा खोलने लगे तो उन्हें की किया उनके मालिक ने कि ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗਧੀ ਦੀ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਲੈ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਧਾ ਖੋਲਣਾ ਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਟੋਕਣਾ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ कि प्रभु का परमेश्वर है प्रभु ने जरूर किया कि उन्होंने भेज देगा। उन्हें उसी तरह किया जिस तरह प्रभु ने किया उसी तरह किया उन्हें वो गधी का अपनी गधी भी छड़ दी उसका बच्चा भी प्रभु को देता। हालेलुया। असीं देखना कि साडे कोल प्रभु को देन की है, असीं प्रभु को की
ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। 4000 ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, अब मेरे को थोड़ी ये मच्छी आ के 2 रोटियां। ते प्रभु ने की किया, बरकत देती, बरकत दे के रोटी तोड़ी ते 4000 लोग तृप्त करते। की छोटे बच्चे को ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕੀ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਬੱਚੇ ਵੀ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਣੀ ਆ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਦੀ ਤੇ ਗਦੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚੌਕ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਘਰ ਚੌਕ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਯਹੋਵਾ ਯਿਰਮਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਯਹੋਵਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਮੂਏਲ 9 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 16 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਸਮੂਏਲ 9 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 16 ਪੜ੍ਹੀਏ। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था जो सुंदर था। 9 ਦੀ 16 ਪਹਿला कि कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश में से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तुम मेरी इस्राएली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी हालेलुया। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕੱਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂ 1 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੱਲ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ तेरे को एक नौजवान होना, वो बिन्यामीनी पुत्र होना, वो बिन्यामीनी नौजवान होना, उन्हें तुम्हारे को बनाया। उन्होंने तू की करना, तू वसा करना एक राजा होने वास्ते। ते प्रभु ने 24 घंटे पहला सैमुअल को ये दस दिता कि तेरे को एक नौजवान ने बनाया, वो बड़ा उच्चा लंबा बनाया, वो सारे इस्राएल के लोग एक उच्चा नौजवान है, उन्हें तेरे को बनाया, उन्होंने तू वसा करना। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੈਮੂਅਲ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਊਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਊਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਸ਼ਾਊਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ 3 ਕੁੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, उन्होंने तेन पानी पीने को कहना, पानी पी जो पानी पहाड़ से होगा, नदियां का रास्ता तेरे अगे चलता होगा, तो जो तू नदियां के दल में पहुंचेगा तो पवित्र आत्मा तेरे उत्ते बड़े जोर करेगा, तो तू भी भविष्यवाणी करेगा। हालेलुया। ते पहली बार भविष्यवाणी की प्रभु यहोवा ने सैमुअल से, दूजी सैमुअल ने भविष्यवाणी शाऊल उत्ते की कि जब तू रस्ते चला तेरा आ काम होया, ते सैमुअल ਉਹੀ काम होए। तो ऐसे तरीके प्रभु ने की किया कि तुसी पिंड च पढ़ोगे, उत्थे गधी ते गधी दा बच्चा आया, ते जदों तुसी ਉਹਨੂੰ खोलोगे तो ਉਹਦੇ मालिक ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ कि तुसी की किस करके मेरे गधी ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੋ ਦਿਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਕਹੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਯਿਰਮਿਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੀਆਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣਾ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਤੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਾਲੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਰਾਤ ਵਿਛਾਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਗਧੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਿਛਾਤੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਇਸ ਨਗਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਪਾਸਓਵਰ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਾਸਓਵਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਛੁਡਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਏਲੇ ਦਾ ਖੂਨ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਡੰਗਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਰੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਚੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਓਵਰ ਹੈ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਪਸਖਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਇਹ ਪਸਖਾ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪਸਖਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰ ਦਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਗਰ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਸਮਝਦਾ, ਸਭ ਬੋਲੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਗਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਇੱਕ ਨਮਰ ਇੱਕ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਈ ਪਾਈ ਤੇ ਧੰਨ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਦੀਨ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਦਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਕਰਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਗਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦ ਉਹਦਾ ਜਲਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਜਦ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇਖੀ ਤੇ ਉਹ ਪੁਕਾਰ ਉੱਠੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 9 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 14 ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 9 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 14 ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਸੀ ਦੂਈ ਵਾਰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਇਹ ਅੰਨਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਆਗੂ ਸੀ, ਰੱਬੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਕਾ ਦੇ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਰਹਿਮ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਰੱਬੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨੀਨਵੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ 40 ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਨੀਨਵੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚੌਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਤੋਬਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਮਨਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਤੁਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਗਰ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ। ਜੋ ਪੜ੍ਹੀਏ ਪ੍ਰੇਰਿਤੋਂ ਦੇ ਕੰਮ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 8 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪ੍ਰੇਰਿਤੋਂ ਦੇ ਕੰਮ 3 ਅਧਿਆਇ 8 ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੱਦ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਤੁਰਦਾ ਅਤੇ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਇਹ ਇੱਕ ਅਦਰੰਗੀ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਫਾਟਕ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ 12 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਦੀ ਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈਕਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੀਖ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਪਤਰਸ ਤੇ ਯਹੂਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਉਸ ਬਚਨ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤਰੰਗੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਤਰੰਗੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਜੂਰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਮਹਿਮਾ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਇਹੀ ਖਜੂਰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਖਜੂਰੀ ਐਤਵਾਰ ਕਹਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰੰਗੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪਕਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਉਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦ ਮਤੀ ਦੀ 10 ਹੈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਐਡੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਐਨੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਐਨੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚਿਲਾਈ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ, ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 7 ਅਧਿਆਇ 9 ਹੈ। ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸਭਨਾ ਗੋਤਾਂ ਉਤਮਾਂ ਦੇ ਭਾਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੀੜ ਜਿਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਤੇ ਖਜੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ स्वर्ग धाम ਵਿੱਚ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? इसके बाद मैंने दृष्टि की एक यूहन्ना ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ यूहन्ना ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ यूहन्ना ने ਕੀ ਕੀਤਾ? दृष्टि की देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में एक ऐसी बड़ी भीड़, हर एक जाति के लोग, हर एक को के लोग, हर एक भाषा बोलने वाले लोग, इधर की बड़ी भीड़ जिनको कोई गिन नहीं सकता, वो परमेश्वर की महिमा उठे कितने कर दिया? स्वर्ग या यरूशलेम में, वो स्वर्ग के में ते ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਹਿਮਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੀ? ਉਹ ਮੇਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬਰ ਦੇ ਕਰੂਸ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀ ਆ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਦੇ, ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਤੋਂ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਸਤਤ ਉਹਦੇ ਸਵਰਗ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕੂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਸੀ
उन्हें की क्या है प्रभु जब तू अपने स्वर्ग में जावे तू मेरे उत्ते पूरी निगाह करी। तो प्रभु ने की किया तू आज ही मेरा स्वर्ग लोक में छोड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें मन दे नाल प्रभु दे के प्रार्थना की अपनी मन की गहराई जो बोलिया प्रभु ना प्रभु दे नाल ते प्रभु दी प्रार्थना सुनी ते जदों असीं प्रभु के मन दे नाल प्रार्थना करते हैं ते प्रभु सानू सुनता है, साडी प्रार्थना नूं सुनता है। एक अंग्रेज डॉक्टर सी वो बड़े भले काम करता है, सारी उम्र लोगों की सेवा करता है। जिस तरह आप अंग्रेजों की आदत होती है कि वो बड़ी सेवा करता है, लोगों की फ्री दवाइयां देना, बर्फा तो जाके लोगों का फ्री इलाज करना, तो वो मरनाव हो गया। वो बिल्कुल अंतिम समय तक पहुंच गया ते ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ। तो ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤੇ ਯਹੋਨਾ ਦੀ 14 ਅਧਿਆਇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਨਾ ਪੜ੍ਹ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੂਕਾ ਦੀ 18 ਅਧਿਆਇ 13 ਪੜ੍ਹੀਏ। तू कहता मेरा वो पढ़ लूका 18 अध्याय 13 है। पर उस वसूलीए ने कुछ फर्क ना खड़ो के इन्ना भी ना चाया जो अपनी अखियां काशी वाल चुके सगों अपनी छाती पिटदा ते कहंदा सी कि हे परमेश्वर मैं पापी हां मेरे ते दया कर। अरे बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये आदमी जिन्हें सारी उम्र भले काम किए, सारी उम्र चर्च ने छड्या, सारी उम्र चंगे काम करके गुजारी है ते अंतिम समय तक जब उसके दोस्त ने कहा कि जिथे प्रभु ने जाना उत्थे तू रहना, उन्हें कहा नहीं ये ऐप मेरे वास्ते नहीं है, तू मेरे वास्ते वो ऐप पढ़ जिथे ये लिखा हे प्रभु मैं इस योग नहीं, मैं नजर उठा के तेरा देखने से योग नहीं हाले बढ़िया। ये होती प्रभु की असली पुस्तक कि जो असी प्रभु के जिन्ना करते हैं उन्ना करिए, पर फिर भी अपने किसी काम पे कमांड ना करिए, किसी काम पे गुरु ना करिए, फिर भी असी की कहिए लूका ने जी 17 अध्याय 10 लिखिए, लूका ने जी 17 अध्याय 10 लिखिए। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुके किसकी आज्ञा तुझे दी गई थी तो कहो हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया। हालेलुया। जो हमें करना चाहिए था केवल हमने वही किया। ये कहो कि प्रभु जो सानू तुसी करूंगा असि सिर्फ कोई कर सके, असि तेरे इसको ज्यादा तेरी पुस्तक नहीं कर सकते, असि इसको ज्यादा तेरी बढ़ाई नहीं कर सके। आज भी साडे कोल बढ़ाई करे असि एक बढ़ाई कर दी, आज भी असि प्रार्थना करें असि 15 मिनट प्रार्थना कर दी, आज भी बाइबल पढ़े असि तेरी बाइबल 5 मिनट का बाइबल पढ़िया। आज भी अपनी कमियां प्रभु के दसिए, अपनी संपूर्णता प्रभु के असि ना दसिए तो प्रभु देखता है, वो सानू जांचता है, वो सानू परखदा हर समय ते वो देखता है कि किते साडा मन किते घमंड नहीं भर गया। एक नौजवान प्रभु यीशु मसीह को आया की क्या कि प्रभु जी हुण मैं किहड़ी चीज की कमी आ कि मैं स्वर्ग ते ना जावां। हालेलुया। ते प्रभु ने की क्या मेरी एक चीज की कमी आ कि अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे हो रहा। क्यों? क्योंकि उस नौजवान अपने उन्होंने घमंड सी कि मैं प्रभु के हर एक हुक्म पूरे करना, प्रभु की बानी जो लिखा मैं उते चलता है। पर प्रभु ने फिर भी किया कि तेरे एक चीज की कमी आ कि जेड़ा तेरे को बहुत का धन प्यारा तेन उत्ते घुमांडिया, इस करके तू मैनू ये गल कह रहा। ते प्रभु ने की किया कि अपना वो धन बेच दे ते अपना स्वर्ग विच धन अपना जमा कर। हालेलुया। आज सानू जरूर है जागिए अपने ऊपर किए कि साडा धन स्वर्ग विच जमा है, कि साडा कोई खाता स्वर्ग लोक विच है जिथे असी भी उन्हां पवित्र लोकां दे नाल महिमा कर सकीए। जिहड़ी असी प्रकाश दी पोथी 7:9 विच पढ़िया कि लखां लोग जिहड़े प्रभु दी उस्तत करके खुशबूदियां डालियां पा के कि असी इस योग है कि असी प्रभु दी उस्तत कर सकीए। जे असी नहीं योग अज ही तो प्रभु दी बढ़ाई प्रभु दी उस्तत करना शुरू करिए। अज ही तो प्रभु दी बानी वचन पढ़ना शुरू कर दिए। अज तो ही प्रभु दे नक्शे कदम पे चलना शुरू कर। 12 साल की बाद पहले जब सब कुछ कर चुकी तो वो चंगी नहीं हुई तो उन्हें की किया प्रभु के कदमों कदम चल पे, प्रभु के पीछे पीछे चल पे। सानू भी कुछ यही करने की जरूरत है कि असी प्रभु के पीछे पीछे चलिए, एक एक कमी अपनी दूर करनी चाहिए,
एक एक गलती अपनी जिंदगी चो हटानी रहे तां असीं प्रभु की संपूर्णता पहुंच सकती है ते जदों संपूर्णता ते पहुंच गए तां भी असीं इहो कहिए कि प्रभु जी मैं इस योग नहीं कि तू मेरी छत दे तले आवे केवल एक बारी मुंह जो कह दे ते मेरा नौकर उससे गड़ी चंगा हो जाएगा उस सरदार वाली बोलिए कि प्रभु मैं इस योग हाले भी नहीं होया ते जदों असीं कहांगे प्रभु मैं इस योग नहीं ते प्रभु कुमार भाइयों दोनों सामू खा के गड़ी कर सकता है ते असीं प्रभु की सच्ची दुल्हन बनिए ते वो साडा दुल्हा बने जिस तरह अज प्रभु यरूशलेम प्रवेश किया एक राजा बन के ते वो राजा बन के साडा राजा बन के साडे दिलां च प्रवेश करे ये प्रभु की बाणी सी ये पढ़ी जान ते सुनी जान ते आशीष हो आमीन 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 आइए